السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں ایسے مقرر کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو ایک بے بات اور بہت ہی عمدہ مقرر ہے، جو ہماری قوم کے بزرگوں سے بہرور لوگوں میں منظور نظر، حق طالب اور حق پسند ہے۔ ان کے بیان میں اخلاص اور قوم کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا رہتا ہے، اور واعظ ایسے ہیں کہ ان کا بیان عوام و خاص سب کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، جس سے میری مراد حضرت سید ابراہیم ارشد اسحاقی سے ہے۔ فکر امت میں مسلح کی بھگونا تیرا، فکر امت میں مسلح کا بھگونا تیرا، درس عبرت ہے گئے رات تک رونا تیرا۔ حضرت سید ابراہیم ارشد اسحاقی صاحب تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ وقت دے دیجئے۔ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال وهو السمیع العلیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ المنزہ عن الزمان والمکان وهو کبیر الکبریٰ والمحمود الذی لم یصل حامدہ الا انتہائہ، واشہد شہادۃ بالایمان والیقین ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الذی نور من نور اللہ علمہ اللہ کل مکان وما یکون الی یوم الدین، واشہد شہادۃ بالایمان والیقین ان سیدنا محمدا المہدی الموعود خلیفۃ اللہ الودود الذی نور من نور اللہ قد جاء ومضى فمن انکرہ کان من الکافرین، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ البرات المکرمین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن کان علی بینات من ربی، صدق اللہ السمیع العلیم۔ قابل احترام مرشدین اکرام و فقراء اعظام و دانشوران قوم و نوجوانان اسلامیہ و عفت مآب خواتین و معصوم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے آج کے اس جلسے میں اس ہستی کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاجدار عرب و عجم، تاجدار نبوت، نبی الانبیاء حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہے۔ مقام غور ہے کہ ایک ایسی ذات جس کا تذکرہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آئیے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، قل انی علی بینات من ربی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے بینہ بن کر آیا ہوں، روشن دلیل بن کر آیا ہوں۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے افمن کان علی بینات من ربی، یعنی وہ شخص، ایک خاص شخصیت کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بینہ بن کر آئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں رسول کو بیانہ فرمایا، اور سورہ ہود میں ایک عظیم شخصیت کو بھی اسی طرح سے بیانہ فرمایا۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، میری اولاد میں سے برگزیدہ رسول کو مبعوث فرما۔ اور ٹھیک اسی طرح اسی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اے پروردگار میری اولاد سے ایک امام بنا، جس طرح حضرت ابراہیم کی دعا جو محمد رسول اللہ کے لیے کی گئی تھی اس کو قرآن میں بیان کیا گیا، ٹھیک اسی طرح ایک ایسی خاص شخصیت کے لیے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی اس کو بھی قرآن میں بیان کیا گیا۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں
اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور وہ بھی کرے گا جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ گزشتہ 2 آیات جو آپ نے سنی تھی اس میں الگ الگ آیتوں میں ٹھیک اسی طرح اللہ نے 2 شخصیتوں کا ذکر کیا تھا، لیکن اس ایک ہی آیت میں اللہ 2 شخصیتوں کا ایک ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اسی طرح ایک اور ذات ہے جو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے گی۔ پھر سورہ انعام کے آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن تاکہ اس کے ذریعے میں تم کو ڈراؤں اور وہ بھی ڈرائے گا جس تک یہ قرآن پہنچے۔ یہاں پر پھر ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح 2 شخصیتوں کا ذکر کیا، ایک ذات تو محمد رسول اللہ کی ہے جو لوگوں کو قرآن سے ڈرانے والی ہے، ایک اور ذات خاص ہے جو اسی طرح سے لوگوں کو قرآن سے ڈرانے والی ہے جس طرح سے اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے مطابق گواہ مانا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تورات بھی دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کے دیدار کی طرف اور وہ بھی بلائے گا جو میری اتباع کرنے والا۔ حاضرین محترم، وقت کم ہے تو یہیں پر آیتوں کے سلسلے کو روکتے ہوئے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 7 آیتیں آپ نے سنی ہے، 7 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص شخصیت کا ذکر کر رہا ہے اور اس شخصیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہے اور ٹھیک اسی طرح کر رہا ہے جس طرح سے اللہ کے رسول کا ذکر کیا گیا۔ حاضرین محترم، اگر آج کوئی عالم کسی شخصیت کا ذکر اللہ کے رسول کے ساتھ کرے تو آپ کہیں گے کہ وہ غلو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ولی کسی شخصیت کا ذکر اللہ کے رسول کے ساتھ کرے تو آپ کہیں گے کہ ولی کا قول دلیل نہیں ہوتی۔ اگر کسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے کسی کا تذکرہ ہو تو آپ کہیں گے کہ حدیث کی صحت دیکھو، راوی کا کردار دیکھو، حدیث کا مقام دیکھو، وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے یا حسن کے درجے میں ہے، کس درجے میں ہے یہ دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسائل کو ختم کر دیا اور قیامت تک نہیں بدلنے والی کتاب قرآن میں فرما دیا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا تذکرہ میں قرآن میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہے جو علماء حق ہے کہ یہ تمام آیتوں کا مصداق صرف اور صرف ذات خلیفۃ اللہ میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام، مہدی موعود علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے قرآن مجید میں کیا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ اب جن حضرات کو اس بات کا شبہ ہے کہ ان آیتوں کا مصداق حضور مہدی موعود علیہ السلام ہی کیوں ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو وقت بچانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ مہدویہ یوٹیوب چینل جس میں ادارے نصرت اسلامیہ کا بھی چینل موجود ہے اس پر جائیے، تفصیل سے تمام ویڈیوز دستیاب ہیں جس میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان تمام کے تمام آیات کا مصداق میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ اب آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو ہم نے سنا، اب دیکھیں کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ معجم الکبیر جلد نمبر 8 حدیث نمبر 10064 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسمہ یعنی میرا نام جو ہوگا وہی مہدی کا نام ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں وہ اسم ابی یعنی جو نام میرے والد کا ہوگا وہی نام مہدی موعود علیہ السلام کے والد کا ہوگا۔ اور اس کے بعد کنز الاموال جلد نمبر 14 حدیث نمبر 38664 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، میری اہل بیت سے ہوں گے، یعنی جو خاندان محمد رسول اللہ کا ہے وہی خاندان مہدی موعود علیہ السلام کا ہوگا۔ اور پھر کنز الاموال کی ابو داؤد کی حدیث نمبر 882 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوگا، کشادہ پیشانی ہوگا، اونچی ناک والا ہوگا۔ اور کنز الاموال کی حدیث نمبر 39672 میں فرمایا کہ مہدی کا رنگ گندمی ہوگا۔ اور کتاب الفتن کی حدیث نمبر 1073 میں بیان کیا کہ مہدی کے دانت چمکدار ہوں گے۔ اگر یہی تمام کی تمام شواہد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیے ضیاء النبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
की सीरत की किताब लिखी गई है, तमाम अहादीस के हवाले से यही शबाहत ध्यान नबी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्ज की गई। जो शबाहत अल्लाह के रसूल ने मेहदी मऊद की बयान की, वही शबाहत असहाब रसूल ने खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की। और हज़रत अक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, और आप फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर आपके दोनों खानों के दरमियान में एक निशान देखा था जो कबूतर के अंडे के मानिंद था, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर था, जिसे हम मोहरे नबूवत कहते हैं। उठाइए किताबुल फितन हदीस नंबर 1073 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेहदी के दोनों खानों के दरमियान एक अलामत होगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत जैसी होगी, यानी जैसे मोहरे नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर था, वैसे ही मोहरे विलायत हुजूर मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर है। फिर जो नबुवा में बयान किया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। और फिर आप देखें कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से किताबुल फितन की हदीस में बयान किया गया कि मेहदी 40 साल की उम्र में जाहिर होगा, मेहदी 40 साल की उम्र में जाहिर होगा। और फिर आप देखते जाएं कि हर मकाम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का जो तस्करा करते जा रहे हैं, अपने तमाम के तमाम सिफात के ऐन मुताबिक तस्करा करते जा रहे हैं। और फिर सीरत नबी में यह बयान किया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत से रग़बत नहीं थी, बल्कि वो जंग के बाद माल गनीमत की धूल भी अपने हुजरे में ले जाना नहीं चाहते थे। इसी बात को किताबुल फितन की हदीस नंबर 1031 में बयान किया गया कि मेहदी को दौलत से रग़बत नहीं होगी, वो गरीबों पर मेहरबान होंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में जिंदगी गुजारेंगे। हाज़रीन मोहतरम, ये जो खसाइस आप समाप्त कर रहे हैं, ये किसी महदवियों की किताब के लिए नहीं गए हैं, बल्कि ये वो खसाइस है इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। अब आइए, जब आपने देखा है कि मुहद्दिसीन ने इस बात को बयान किया है कि तमाम के तमाम खसाइस जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह जो अता किए गए, वही खसाइस मेहदी मऊद को भी अता किए गए। जैसा कि आपने सुना कि किसी सहाबी ने रिवायत किया कि मेहदी का नाम वही होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है, किसी सहाबी ने रिवायत किया कि मेहदी के वालिद का नाम वही होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद का नाम है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, तमाम के तमाम चीजों को अलग अलग सहाबा ने रिवायत किया, लेकिन सबसे अफजल बात वही कर सकता है जो सबसे अफजल होता है। तमाम सहाबा में अफजल हजरत सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तमाम सहाबा ने जुदा जुदा बातों को बयान किया कि मेहदी का नाम मोहम्मद के नाम की तरह होगा, मेहदी के वालिद का नाम मोहम्मद के वालिद के नाम की तरह होगा, मेहदी के खिलाफ मोहम्मद के खिलाफ की तरह होंगे। जो हजरत अबू बकर सबसे अफजल है, तो सबसे अफजल बात हजरत अबू बकर ने बयान की। उठाइए, कहां बयान की? बड़ी दिलचस्प बात है, कहां बयान की? ऐसी किताब जिसको सारा आलम इस्लाम सबसे ज्यादा मोतबर मानता है, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी मुतवफ़ी 256 हिजरी, अपनी किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 3751 में दर्ज करते हैं कि इब्ने उमर ने फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में करो। इस हदीस में हजरत अबू बकर ने यह नहीं फरमाया कि मोहम्मद जैसी शख्सियत का इंतजार करो, मोहम्मद जैसी शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सही बुखारी की हदीस है, इन्होंने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में करो। यहां जैसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि जाते मोहम्मद का तस्करा किया गया है। अब कोई कहता है कि महदवी गुलू करते हैं, आपको इस पर एतराज है, तो जाइए इमाम बुखारी से पूछिए, क्योंकि यह हदीस उन्होंने रिवायत की। पूछ सकते हैं तो इब्ने उमर से पूछिए जो इस हदीस के रावी हैं। अगर पूछ सकते हैं तो जाओ दरबार हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो कि हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मोहम्मद का इंतजार आपकी अहले बैत में करो। यह हक़ानियत है मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से खोल खोल कर तमाम बातों को बयान कर दिया है। अब आइए, कुछ लोग कहते हैं कि बेशक मकाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम बहुत बुलंद है,
لیکن جو زمانہ مہدوی کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کا وہ زمانہ نہیں ہے. کئی لوگ زمانے پر اعتراض کرتے ہیں, مقام سے تو متفق ہو جاتے ہیں لیکن زمانے پر اختلاف ہے. تو آئیے اس پر بھی ایک حدیث سنیں جو امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو درج کیا ہے. حدیث کو پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ امام حاکم شاگرد ہیں امام بخاری و امام مسلم کے. علماء یہاں موجود ہیں, مفتی صاحب یہاں موجود ہیں, وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ المستدرک میں وہ احادیث جمع کی گئی ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے جمع کی تھی لیکن اپنی کتابوں میں اس کو شامل نہ کیا, یا پھر وہ احادیث المستدرک میں جمع کی گئی ہے جو شیخین کے شرائط کے مطابق ہے. جو امام بخاری اور امام مسلم کے شرائط تھے اس کے مطابق احادیث کو المستدرک میں امام حاکم نے جمع کیا. اب آئیے المستدرک کی حدیث ہے, حدیث نمبر 8670. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اہل بیت سے ہوگا, اس کی ناک اونچی ہوگی, شرم و حیا کا پیکر ہوگا, کشادہ پیشانی ہوگی, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر گئی ہوگی. اور یہ کہتے ہوئے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی پہلی انگلی اس کے ساتھ پھر 2 انگلیاں اٹھائی اور انگلیوں کے درمیان میں جو 3 نشان ہے اس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا. شارحین نے اس حدیث کی شرح کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا نشان بتایا ہے. آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول نے بایاں ہاتھ اٹھا کر 3 انگلیوں کو اونچا کیا اور 3 انگلیوں کے درمیان میں جو 3 نشان ہے ان نشانوں کی طرف اشارہ کیا. 3 انگلیوں میں 3 نشان یعنی 9 ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول نے 9 کا اشارہ کیا. اب یہ 9 کیا ہے تو آپ غور سے سماعت کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 53 سال قبل ہجری میں ہوئی اور مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت 847 ہجری میں ہوئی. جب 847 کو 53 سال سے آپ ملاتے ہیں تو 900 سال ہوتا. اللہ کے رسول نے 9 کا اشارہ کیا. اب دوسری بات آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت 13 سال قبل ہجری میں کی اور مہدی موعود علیہ السلام کے اظہار مہدیت 888 ہجری میں ہوئی. جب داناپور کے مقام پر جب آپ کو بی بی الہدادی و بندگی میرا سید محمود اور دیگر لوگوں نے آپ کو مہدی موعود تسلیم کیا تو اظہار مہدیت 887 ہجری میں ہوئی. 887 سے 13 سال کو آپ ملائے تو 900 سال ہوتے ہیں. اظہار نبوت اور اظہار مہدیت میں 900 سال کا فرق ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 10 ہجری کے بعد ہوا اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کا وصال 910 ہجری میں ہوا. 910 میں سے 10 ہجرت کے سال آپ نکال دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں اور مہدی موعود علیہ السلام کے وصال میں 900 سال کا فرق ہے. یہ 3 باتیں پوری ہوئی. پھر مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت 90 ہجری میں ہوئی. مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ 901 ہجری میں کیا. پھر کعبۃ اللہ میں اپنے دعوے مہدویت کے بعد مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک 9 سال رہی. جیسا کہ کئی احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو سچا مہدی ہوگا وہ اپنے دعوے کے بعد 9 سال باحیات رہیں گے. تو وہ 9 سال بھی اپنے دعوے کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے پورا کیا. 7ویں بات یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کی حیات میں جو سب سے اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے ظاہر فرمائی ہے وہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کا اظہار حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام سے ہوا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں اس بات کو درج کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں جو حرف ہیں لیلۃ القدر لفظ کے جو حرف ہیں وہ 9 ہیں اور یہ 9 میں ایک خاص اشارہ چھپا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے مستدرک کی حدیث میں بیان کیا کہ مہدی کا تعلق 9 سے خاص ہے اور مہدی کے ذریعے لیلۃ القدر کا اظہار ہوا اور لیلۃ القدر کے حرف بھی 9 ہیں. پھر 8ویں بات جب آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے صفوں کی تعداد میں احادیث موجود ہے لیکن ان احادیث میں جو بڑی نشانیاں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ پہلی آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. آپ بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. آپ کعبۃ اللہ میں دعویٰ فرمائیں گے اور اپنے دعوے کے بعد 9 سال 7 سال یا 5 سال زندہ رہیں گے. آپ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. 5ویں نشانی خراسان سے سفر کریں گے. 6ٹھی مال کو تقسیم کریں گے. 7ویں خلیفۃ اللہ ہوں گے یعنی مہدی موعود علیہ السلام کی خلافت محمد رسول اللہ کی نبوت کی طرح ہوگی. 8ویں مہدی کے آنے تک قیامت نہیں آئے گی. 9ویں مہدی وسط امت میں ہوں گے. یہ تمام یہی بڑی نشانیاں
बार बार अहादीस में दोहराई गई। और आपने गौर किया होगा कि ये निशानियां भी 9 हैं। अल्लाह के रसूल ने 9 का इशारा किया, आप देखें कि ये निशानियां भी 9 है। और 9वीं बात ये है कि कौम महदविया में जैसा कि ये बात मशहूर है कि 18 आयात का हम तस्करा करते हैं, 18 आयतें हैं जिसमें मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम और कौम महदविया का जिक्र किया गया है। लेकिन उन 18 आयतों को जब आप बगौर तिलावत करेंगे तो आपको ये बात जाहिर होगी कि 18 आयतों में से 9 आयतें ऐसी है जिसमें कौम महदविया का जिक्र किया गया है। और यकीन के तौर पर 2 आयतें ही ऐसी हैं जिसमें मेहदी मौऊद का जिक्र किया गया है। और मुस्तदरक की हदीस में अल्लाह के रसूल ने 9 का इशारा किया और 9 मरतबा आपने सुना कि ये 9 नंबर सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से जुड़कर 600 साल से ये सदा दे रहा है कि आओ यही सही सच्चे मेहदी है, तुम कहां इंतजार में बैठे हो, आओ ईमान ले आओ। ये मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत है कि 600 साल से ये निशानियां पूरी होती चली गई और सारी दुनिया को तस्लीम कर लेना चाहिए कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी ही मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम है। आज आलम इस्लाम में 73 फिरके हैं, हर कोई खुद को नजात पाने वाला कहता है, लेकिन ये जो दावे करने वाले हैं इनकी हस्ती मिट जाती है। 600 साल पुरानी आज के इस तारीख में कोई कौम नहीं, कोई कौम 600 साल की तारीख नहीं रखती। अगर आपको मेरी बात पर शक है तो हजरत गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैह की किताबें पढ़िए। उन्होंने अपने जमाने में ही 73 फिरकों की निशानदही कर दी थी और कह दिया था कि 73 फिरके पूरे हो चुके हैं। उनके नाम भी गौसे आजम ने लिख दिए थे, लेकिन आज उसमें से कोई कौम बाकी नहीं, कोई फिरका बाकी नहीं है। फिरके बनते हैं, मिटते हैं, चले जाते हैं। 600 साल से कोई फिरके की तारीख नहीं है। अगर कोई पूछना चाहता है तो तेजी के साथ आपके सामने अर्ज करो कि ये तबलीग जमात मौलाना इलियास ने कायम की 303 हिजरी में उनकी पैदाइश हुई, यानी करीब 150 साल के हैं। ये देवबंदी कासिम नानातवी ने देवबंद कायम किया, 1248 हिजरी में पैदा हुए, यानी करीब 200 साल पुरानी इनकी तारीख है। ये बरेलवी जमात अहमद रजा खान बरेलवी की पैदाइश 1272 हिजरी में हुई, ये करीब 170 साल पुराने हैं। ये अहले हदीस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी 1115 में पैदा हुआ। सईद अहमद, नादिर हुसैन, नवाब सिद्दीक हसन खान जो जमात अहले हदीस के बानियान हैं, ये तकरीबन 1200 हिजरी के आसपास है, यानी 200 साल से कुछ ज्यादा। और आप कहेंगे कि अहले कुरान का बानी अब्दुल्ला चाकरलावी, इसको तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए। कोई जमात 600 साल पुरानी नहीं है। आप कहेंगे कि शियाओं की तारीख बहुत पुरानी है, तो आप आइए उठाइए उलमा अहले सुन्नत की किताबें, जिसमें तकरीबन 800 साल पहले ही ये लिख दिया गया था कि जो असल में शियाने अली थे, जो इमाम हुसैन की शहादत के वक्त जो शियाओं के अकायद थे, वो तमाम के तमाम अकायद खत्म हो चुके हैं। अब ये शियाओं के नाम पर नए नए फिरके बने हैं। हकीकी शियाने अली खत्म हो चुके हैं। ये कलाम 800 साल पहले जो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने कर दिया था, तो वो भी बाकी नहीं रहे। अब आप कहेंगे कि एक मशहूर कौम है अहले सुन्नतुल जमात जो सबसे पुरानी है, तो मैं आपको कहूंगा कि अहले सुन्नतुल जमात कौन है? अहले सुन्नतुल जमात वो होगी जो अकाबिर अहले सुन्नतुल जमात के अकायद के मुताबिक अकीदा रखती होगी। अकाबिर अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि हजरत इमाम इब्न सीरीन खलीफा हजरत अली सुन्नी है या नहीं? इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि मेहदी हमसर रसूलुल्लाह होंगे। इमाम अहमद गजाली 520 हिजरी में फरमाया कि इमाम मेहदी का ज़हूर जल्द होगा। शेख मुहियुद्दीन चिश्ती ख्वाजा अजमेरी सुन्नी है या नहीं? ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि मेहदी मानिंदे मुस्तफा होंगे। इमाम शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी बहुत बड़े सुन्नी 638 हिजरी में लिखते हैं कि खातिमे नबूवत व खातिमे विलायत एक जात है। हज़रत जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी मौलाना रूम अकाबिर अहले सुन्नतुल जमात में शामिल है। 672 हिजरी में लिखते हैं कि जिसने रसूल मेहदी को हम हिम्मत व हम नसब फरमाया। अबू जकरिया मुहियुद्दीन इमाम नववी 676 हिजरी में लिखते हैं कि एक जमाने में 2 खलीफों की बैत नहीं ली जा सकती, यानी हजरत मेहदी और हजरत ईसा। इमाम तकीउद्दीन अबी मंसूर 702 हिजरी में लिखते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का खुरूज 841 हिजरी के फौरन बाद होगा। महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सुन्नी है नहीं है?
सुन्नी है। आप 725 हिजरी में फरमाते हैं कि सारे आलम की मुराद और उसका मरकज मोहम्मद मेहदी जिसकी जात से हुज्जत कायम होगी, वो अल्लाह के हुक्म से जाहिर होंगे, वो खातिमुल औलिया होंगे। हजरत शाह यूसुफ राजो खत्ताल रहमतुल्लाहि अलैह 732 हिजरी में, सुन्नी है शाह राजो खत्ताल, आप फुल्दाबाद में आपकी जियारत करते हैं, 732 हिजरी में फरमाते हैं कि मेहदी 905 में जाहिर होगा। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी सुन्नी है, 792 हिजरी में लिखते हैं कि इज्तिमाए मेहदी वो ईसा बेबुनियाद बेसनद बात है। हज़रत सैयद मोहम्मद येसु दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने 825 हिजरी में फरमाया कि मेहदी का ज़हूर उसी तरह से होगा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। अब बताइए कि इन अकायद पर क्या वो लोग अमल करते हैं? वो लोग, उनका अकीदा ये है जो खुद को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। क्या आज के जमाने का कोई सुन्नी इन तमाम अकायद को तस्लीम कर सकता है? नहीं। इन अकायद पर हकीकी अहले सुन्नत वल जमात जो हकीकत कौम महदविया है, हम इन तमाम अकायद को मानते हैं जो अकाबिर अहले सुन्नत वल जमात के औलिया का अकीदा है। तो हकीकतन अहले सुन्नत वल जमात कौम महदविया है। हमारी तारीख के दो हिस्से हैं, बेखत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 847 हिजरी तक, और उसके बाद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की विलादत से 600 साल हो चुके हैं। हमारी तारीख का ये दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद तक बाकी रहेगा। न सिर्फ बाकी रहेगा बल्कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में हम सारे आलम में दुनिया के कोने कोने में पैगाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पहुंचाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिसको तौफीक दी वो इस बात को कबूल भी करते रहेंगे। बस महदवियों को यकीन होना चाहिए कि 600 साल की हमारी तारीख है, इस तारीख को कोई मिटा ना सका। हजारों किस्म के मजालिम हम पर किए गए, हमसे मुबाहिसे किए गए, मुनाजरे किए गए, और जब उसमें हार मिलती है तो लोगों ने हम पर जुल्म किया है। मेरे आका बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वजनदार जंजीरों और बेड़ियों में कैद कर दिया गया। वहीं पर 14 और 17 साल के मासूम रंगरेज शौदा को बेदर्दी से शहीद किया गया। अहमदाबाद में महदवियों का कत्ले आम किया गया है। मेरे आका बंदगी मियां हामिल बार अमानत सिद्दीक़ विलायत सैयद शौदा शाह मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सर से बेसर किया गया। बंदगी मियां शाह नेमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे से शहीद किया गया। बंदगी मियां शाह निजाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छड़ी से मारा गया। बंदगी मियां शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दायरे से खराज करवाया गया। आका बंदगी मियां सैयदना शाह याकूब हसन विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दे दिया गया। हज़रत बंदगी मियां सैयद महमूद सैदन जी खातिमुल मुर्शिदीन को शहीद कर दिया गया है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आप देखें कि बंदगी मियां हज़रत सैयद अली फरजंद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को पहले कांटे के पिंजरे में डालकर आपके जिस्म मुबारक को लहू लुहान किया गया। इस पर भी बात न बनी तो आपको जिंदा दीवार में चीन दिया गया है। इतना जुल्म हम महदवियों पर किया गया है। बंदगी मियां की शहादत से अब्जी मियां की शहादत तक हमारी तारीख हमारे सामने है कि जब हमसे मुनाजरा न कर सके तो आप देखें कि मियां मुस्तफा गुजराती रहमतुल्लाहि अलैह ने जब बादशाह अकबर के दरबार में तमाम मुनाजरों में जब आपने फतह पाई तो आपको फतेहपुर सीकरी की ऊंची ऊंची सीढ़ियों से घसीट कर आपकी हड्डियों को तोड़ दिया गया। अल्लामा शेख अलाई से कोई मुनाजरा न कर सका तो आपके जिस्म मुबारक को दो हिस्सों में चीन दिया गया है। चंचल गुड़े की जंग में नाहक महदवियों को शहीद किया गया है। हजरत अब्जी मियां ने वाजिबुल कत्ल इंसान को कत्ल किया था, उसके बदले इंसाफ करने की बजाय आपको शहीद किया गया। आप देखें हमारी तारीख को, हिंदुस्तान का दौरा कीजिए तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान की सरजमीन पर हमारे शौदा, गुजरात की जमीन भरी हुई है, हर इलाके में हमारे शौदा, महाराष्ट्र की जमीन पर हमारे शौदा, तमिलनाडु के मकामात पर हमारे शौदा, लालगढ़ी की जमीन, लालगढ़ी के हजीरे में हमारे शौदा, बशीराबाद के हजीरे में हमारे शौदा, चंचल गुड़े के हजीरे का नाम ही हजीरे शौदा है। इतना जुल्म हम पर किया गया है, इतना जुल्म हम पर किया गया है, लेकिन कोई हमारी तारीख को मिटा ना सका। हमारी तारीख दुनिया को कहती है कि हमने तलवारों के साए में अपने ईमान का इजहार किया है, हमने जलते हुए दायरों में इन्नल मेहदी मौऊद की सदा को बुलंद किया है। आज अगर कोई हम पर जुल्म करता है या हमारे खिलाफ में गुमराही फैलाने की कोशिश करता है, चाहे वो जाती तौर पर हो या इंटरनेट के तौर पर हो, तुम्हारी गुमराही फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमने तलवारों के साए में अपने अकीदे का इजहार किया है। आज भी अगर तुम हमारी गर्दनों पर तलवार रखोगे तो शौहदाए महदविया के सदके से यही आवाज बुलंद होगी, इन्नल मेहदी मौऊद खलीफतुल्लाह कद जाअ व मज़ा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।